Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam momentum penuh rahmat dan keberkahan, yakni memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darul Muhajirin. Hari ini kita tidak hanya berkumpul secara lahir, tetapi juga menyatukan hati dalam cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak agung beliau, serta memperkokoh iman dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mari bersama-sama kita ikuti rangkaian acara, mulai dari persiapan panitia, lantunan habsi dan bacaan Maulid Simtud Durar, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga puncak tausiah yang penuh hikmah dari Habib Hussein bin Ali Assegaf. Semoga setiap momen ini membawa keberkahan, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menjadi jalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. ومن بحمل النبي تولى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وعليه دائما الانبياء والسلام
المشارق والغيوب فما وجدنا هذا المن الذي تفضل به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي ورد في حضرة الإحسان سورة كانت وقعت في هيكل محمود فتعطرت وجوهها اختلاف الوجود وغوّته بالعوالم بإضرار التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رفعة في شؤونه ربنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الحمد لله وبموته وبعده ومبلغ عن الإمام اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم
فانفلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير جمال مشهود بالعين حاول الوصف مع المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال المجموع برسم الكلمة والفضل فما منكم بالرحمة إلا وتمت عليه إلى الله النعمة فهو الله الذي يتنقل في قلوبه ليتشرف به مبطل السماوات والأرض وخروجه وقد قالت الأقوام الكريمة بما أردت بالسر هذا القول ما أظهرت وخصصت فيه فانخصصت فكان السر من حب أصحاب الفاضلة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى درجت في عالم الشهادة بشر آدم البشر صدقت قلبي عرفه فجابني لا صبرني لا صبرني لا صبرني لا والجبروت المرسولة والقرب المشبه ويمشي في سرور الأمة والابتهاج
بكل ظهور شوكها السواد والعين متشوفة للأبواب متشوقة لارتجاع كنوز وكل الدابة لقريش نطقت بفصيح الأنبياء معلة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إذ ذاتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل السماوات متلمخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات ببرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التوقف في البطون والظهور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحي القرآن وضعها عند الحبيب أعلنت السماوات والأرض يا نبي. إن الترحيب وقع وجود العباد على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر صلى الله يا ربي اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما نفعل بكل دار الاوصاف محمد في وجود ربه الى الله متوسلا بسيدنا وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يجعل صليبه مشهورا. اللهم يا من اليك توكلنا معروفا تعبد الله وعلى بعزته بحمد حالك تخشى وتغامرا وتبلغنا من شر الخلق اليك ويا الحبيب غايه آلائنا ولقد التقى محمد بإذنه وعلى وجعلنا محمد هذا الحبيب من الحاضرين في غايه بعد النساء ولحد ورحمه من المؤمنين واجعلنا من العابدين. الله طريقنا أطمع برحمتك الخاصة هذا الحمد من وسلامنا كفر حينا إلى السائر والأرواح والقلوب على آله وصحبه إليه وسبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentang pada dunia kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa keluarga, sahabat dan para nabi dan seluruh pengikut beliau
sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua nanti pada hari pembahasan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama yang berhormat Allah, marilah bersama-sama acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu membaca ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Nabi Ihsan kepada Nazir. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Ahmad Zaini MSI dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan dayanya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Ustadz Habib Husin bin Ali Asgar, yang kami hormati Bapak Ketua RT 27 dan RT 28, dan juga para alim ulama, dan juga undangan kami dari Masjid Babur Rahman An-Nur juga ada di sini juga, alhamdulillah, dan beberapa masjid yang kita undang alhamdulillah hadir. Yang kami hormati juga para hadirin sekalian, jemaah Masjid Darul Muhajirin dan seluruh kaum muslimin di lingkungan Masjid Darul Muhajirin yang berbahagia. Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT karena beliau Allah lah yang memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah mengizinkan kita menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu semoga kita sekalian mendapatkan rahmat Allah SWT, dan juga mudah-mudahan salam dan selawat, salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW suatu hal yang luar biasa, sampai-sampai di dalam Al-Quran di Al-Anbiya ayat 107 dikatakan bahwa tidaklah aku mengutus kamu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, menjadi rahmat. Oleh karena itu lahirnya Nabi Muhammad SAW
manifestasi dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mengapa kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini menggambarkan, manifestasikan sebagai rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW merupakan Rasul yang mengajarkan kita menuju kehidupan dunia dan akhirat yang selamat, dunia dan akhirat. Tentu kita berkeinginan semoga ini menjadi bagian dari kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu berjuang untuk Islam dengan jiwa raga dan darahnya. Beliau berjuang bagaimana Islam ini tumbuh di bumi, termasuk di negara kita yang mayoritas beragama Islam. Menunjukkan bahwa kita cinta Rasulullah. Oleh karena itu, kami juga mohon maaf bila mana nanti dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, tentu tidak ada gadis yang terletak. Mudah-mudahan bisa dimaafkan, dan selanjutnya mudah-mudahan kita setelah pertemuan ini kita akan membawa hasil pulang ke rumah dengan semakin meningkatkan iman dan takwa kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, lebih kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, para hadirin sekalian, ini inti dari acara kita, yaitu kita bersama-sama kita simak hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Habib Husain bin Ali Segaf. Kepada Habib, monggo dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina wa habibina wa syafiina wa hudina wa barakina ya maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap tuan-tuan guru dan juga tuan-tuan haji semuanya, serta saudara-saudariku, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku yang kami sayangi semuanya, alhamdulillah, terutama yang kami hormati, yang kami muliakan, Tuan Haji Ahmad Zaini dan juga Tuan Haji Musantor, dan juga tak lupa yang sangat kami hormati Bapak Ketua RT 27 dan Bapak Ketua RT 28. Semoga pian-pian seberataan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selamat serta lancar semuanya, ma'al barakah wal istiqamah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Dan juga pengurus panitia acara malam hari ini, serta dari pengurus takmir Masjid Darul Muhajirin. Nah, ini tempat untuk kita berhijrah kepada Allah SWT. Bagaimana arti yang sesungguhnya dari hijrah tersebut? Pindah dari tempat yang tidak baik tadinya menuju ke tempat yang baik. Pindah dari tempat yang baik, kalau sudah tempatnya baik, pindah ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu adalah sesungguhnya makna dari
hijrah. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Beribu-ribu nikmat Allah telah memberikan kepada kita, menyediakan semua kebutuhan kita. Bahkan kita belum meminta sekalipun Allah sudah membayar lunas. Allah sudah memberikan gratis kepada kita kebutuhannya. Kita yang belum menikah disediakan jodohnya oleh Allah SWT. Laki-laki dari Samarinda yang ganteng dan ibu-ibu dari Samarinda yang cantik-cantik. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah rahmat Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga salawat dan salam senantiasa kita terus ucapkan, terus kita pandatkan kepada Allah SWT, kepada Nabi kita yang tercinta. Rasulullah adalah sebuah hadiah buat umat di akhir zaman. Rasulullah penciptaannya sudah dari lampau, dari nur Allah Subhanahu wa taala. Terciptalah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dari penjelasannya Abah Guru Sekumpul. Bagaimana radhiyallahu anhu menjelaskan tentang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan langsung nurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam sudah tercipta terlebih dahulu nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ibraznya dimunculkannya oleh Allah SWT di akhir zaman, dan kita semua ditakdirkan menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya sama dengan hakikatnya adalah kita mengagungkan Allah. Intinya hakikatnya adalah kita berterima kasih kepada Allah SWT. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, di antara manusia semuanya ini, coba Al-Fakir akan bertanya kepada antum-antum semua, siapa manusia yang paling kita berterima kasih kepada manusia tersebut? Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dari kegelapan, dari kesesatan, maka menuju cahaya ilahi, menuju jalan keselamatan. Ini adalah berkat jasa Rasulullah SAW yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, penting di dalam diri kita untuk menanamkan rasa kasih sayang dan cinta di antara kita semua. Di antara kita ada orang tua kita, ada istri kita, ada suami-suami kita. Nah, maka bagaimana kita bisa punya rasa kasih sayang di dalam diri kita kepada semua orang, terutama orang-orang terdekat kita. Di zaman akhir ini banyak dari orang-orang yang sudah melupakan kedua orang tuanya, menganggap tidak penting lagi orang tuanya. Nah, ini hati-hati. Maka orang yang seperti ini, dia akan dicabut dari anugerahnya dari Allah SWT. Maka penting sekali kita menjaga anugerahnya Allah, menjaga nikmatnya Allah supaya bisa ditambah nikmat di atas nikmat. Nah, oleh karena itu penting kita bagaimana kita meningkatkan rasa syukur tersebut dengan kita menjaga dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita jaga, Islam kita jaga benar-benar untuk kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk suatu daerah itu benar-benar beriman kepada Allah SWT,
benar-benar menjaga ketakwaannya kepada Allah SWT, takut sama Allah. Lalu dia benar-benar menjaga apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, memuliakan Rasulullah, cinta sama Rasulullah, rindu sama Nabi Muhammad SAW. Fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka pasti Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan di muka bumi. Dan bukan di muka bumi ini, di langit-langit pun dibuka oleh Allah SWT seluas-luasnya buat hamba-hamba yang benar-benar di dalam hatinya ada Allah wa Rasuluh. Nah, maka sangat penting sekali nikmat yang sudah ada ini kita jaga, kita lestarikan. Jangan mau kita digoda, dibujuk rayu oleh syaitan sehingga kita lari dari Allah SWT. Kita menjauh dari Allah SWT, menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian untuk senantiasa mengukir di hati kita bagaimana sosok tentang Nabi besar Muhammad SAW. Seluruhnya dari sosok mulia Rasulullah SAW indah sekali. Perangai indah, perawakan tubuhnya indah. Semua yang ada sama Rasulullah indah semua. Rasulullah itu rahmat kepada siapapun. Makhluk benda mati pun dirahmati oleh Rasulullah. Anak kecil disayangi oleh Rasulullah SAW, karena memang Allah SWT menurunkan baginda Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Ana rahmatul muhda, kata baginda Rasulullah SAW. Aku ini rahmat yang dihadiahkan untuk umatku. Maka alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita lakukan tujukan kepada Allah wa Rasuluh. Maka Allah dan Nabi Muhammad ini tidak pernah terpisah. Allah dan Nabi Muhammad, apabila Rasulullah ridha, Allah pun ridha. Wala saufa yu'tika fatardha. Rasulullah itu apabila senang hatinya, itu nyambung kepada Allah SWT, juga Allah senang. Maka kita bagaimana untuk bisa mengambil hatinya Rasulullah, untuk kita ini ada di hatinya Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah sudah baik sekali, tapi yang lebih baik bagaimana Rasulullah cinta kepada kita. Nah, bagaimana kita mengusahakan hal itu supaya kita ini dicintai sama Rasulullah SAW. Rahasianya para aulia wa shalihin, orang-orang yang dekat sama Allah SWT, itu karena peneladanan yang sungguh-sungguh kepada baginda Rasulullah. Abah guru Datuk Kalambayan, abah guru sekumpul, bagaimana mempunyai makam yang tinggi di sisi Allah SWT. Rahasianya apa? Rahasianya ada di dalam hatinya peneladanan cinta, rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, maka oleh karena itu penting bagi kita sekalian, bagaimana, apakah kita sudah meneladani Rasulullah? Apakah kita sudah menutup aurat bagi ibu-ibu dan remaja-remaja yang sudah menginjak usia dewasa, yang perempuan-perempuan? Nah, kita perhatikan perempuan-perempuan kita, bagaimana pergaulannya mereka, bagaimana tata cara dan adab-adab mereka ketika bermasyarakat, bergaul. Nah, ini adalah tugas dari bapak-bapak sekalian. Maka bapak-bapak mempunyai tugas yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Semua ini, aturannya Allah ini bukan merupakan beban buat kita. Jangan kita menganggap bahwa Allah menyuruh kita melaksanakan perintah-perintah. Allah melarang kita untuk menjauhi dari larangan-larangannya. Ini merupakan pemaksaan dari Allah. Tidak. Ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memberikan kebaikan. Allah akan memberikan anugerahnya kepada kita kalau kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya taat itu pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti nanti
dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Itu pasti itu. Rasulullah ini adalah sosok teladan buat kita sekalian. Sebagaimana tadi Al-Qari membacakan dari ayat Al-Quran Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sangat penting sekali bahwa Rasulullah adalah uswah hasanah, contoh kita. Rasulullah adalah teladan kita. Rasulullah contoh di dalam kepemimpinan. Rasulullah kepemimpinan di mana? Di daerah Madinatul Munawwarah, pimpinan tertingginya, presidennya adalah Rasulullah. Rasulullah juga contoh yang baik di masyarakatnya. Rasulullah contoh yang baik di dalam rumah tangganya, pemimpin rumah tangganya. Kalau kita betul-betul mau mengkaji apa yang dilakukan sama Rasulullah dalam kesehariannya, indah semuanya. Kita niatkan peringatan Maulid ini untuk berbenah diri. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai kita saling bertikai. Jangan sampai kita saling berpecah belah karena hal-hal duniawi, karena hal-hal yang remeh-temeh, tidak ada artinya. Nah, maka perlu kita teladani Rasulullah SAW. Sesungguhnya di dalam kehendaknya Allah itu ada yang namanya rencananya Allah. Nah, rencananya Allah ini masih dapat dirubah dengan cara kita berdoa, memohon kepada Allah SWT. La yaruddul qadha illa doa, katanya Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang dapat menolak dari rencananya Allah kecuali doa. Jadi doa itu dapat merubah rencananya Allah. Ketika Allah berencana untuk tidak memberikan hidayah kepada kita, misalnya, tapi karena kita terus-menerus meminta kepada Allah SWT cahaya hidayah tersebut supaya kita ditunjuki oleh Allah SWT jalan kebenaran, maka Allah pun memberikan hidayah Islam sehingga kita bisa menerapkan nilai-nilai keislaman dengan baik karena kita berdoa terus. Nah, maka jangan putus-putus doa. Doa ini selalu digabulkan oleh Allah SWT. Tidak digabulkan di dunia, digabulkan di akhirat. Ujibu da'wat da'i da'an. Aku Allah SWT menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh hambaku kepadaku, kata Allah SWT. Nah, oleh karena itu nanti di akhirat orang-orang itu akan kaget menerima pahala yang besar, balasan kebaikan yang besar kepada orang tersebut. Ya Allah, aku tidak melakukan amal sebesar ini ya Allah, sehingga kok pahalanya kok besar banget. Iya, kata Allah, ini doamu yang kau panjatkan kepadaku dan aku simpan. Doamu tidak aku gabulkan di dunia, maka aku berikan balasan yang besar yang berlimpah ruah di akhirat. Alhamdulillah ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga kita selalu mendapatkan kucuran rahmat oleh Allah SWT dari berkatnya Rasulullah SAW. Sambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Jangan kita pelit untuk bersolawat sama Rasulullah. Solawat dan salam dari awal tadi Maulid hingga akhir Rasulullah hadir di antara kita. Maulid ini kan artinya kelahirannya Rasulullah dari awal sampai akhir diceritakan. Bagaimana? Nah, ini betul-betul tuntunan rahmat Allah SWT mengalir pada kita semua yang hadir pada malam hari. Oleh karena itu betul-betul kita berpegang sama Nabi Muhammad SAW. Di hati kita merindukan Nabi besar Muhammad SAW. Di hati kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT tidak menyia-nyiakan cinta kita kepada Rasulullah. Allah SWT menanamkan ke dalam hati anak-anak kita untuk cinta kepada Allah SWT. Menanamkan ke dalam hati-hati anak-anak kita sekalian dan kita sekalian cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT yang telah meninggal di antara kita, orang-orang tua kita kesehatan, kita yang dan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, selamat al-barakah wal istiqamah wal ulum. kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah
يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وأن الله يجعل سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يهدي جميع حاجاتنا وحاجاتكم حاجات الدنيوية والأخروية وأن الله يشفينا وإياكم من جميع الأمراض والأسباب الآلام ما ظهر منها وبطن وأن الله يعطينا وإياكم الصحة والعافية والمعونة التامة بجاه خير البرية وأن الله يتكرم علينا وعليكم بحسن خاتمة الموت بعد طول العمر في طاعتنا ورسوله مع الصحة واللطف والعفو والعافية والهداية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta adik-adikku yang kami cintai semuanya, ulun mohon rela, mohon maaf, mohon ridhonya apabila ada kesalahan dari ucapan maupun perbuatan ulun minta dimaafkan oleh yang seberataan dan juga semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan semua terhimpun untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita semua sampaikan kepada Habib Hussein bin Azhar yang telah memberikan pencerahan kita, tausiah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan kita doakan beliau selalu sehat, kemudian bisa meneruskan tausiahnya di tempat-tempat lain dan mudah-mudahan apa yang didoakan beliau itu bisa terkabul. Karena kegiatan ini mohon maaf apabila ada hal yang berkenan, ada salah hilang. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.